दोस्तों, कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ नंबर 2 अनूठे इंसान। मित्रों, पाठ नंबर 2 में अनूठे इंसान यानी कि एक अलग प्रकार का इंसान, जिसमें पहला इंसान है नेपोलियन। आप सबने नेपोलियन के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ आपने जाना है। इस पाठ के अंदर भी हमें नेपोलियन के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं जानने को मिलेगी जो हमें नेपोलियन जैसा बनाने पर प्रेरित करती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकालें और पुस्तक निकालकर उसमें ध्यान दें। हम पाठ शुरू करते हैं। मित्रों, नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन જ્યારે નાનો છોકરો હતો ત્યારથી જ એને સત્યવાદી હતો। એ હંમેશા સાચું બોલતો હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। एक દિવસે नेपोलियन પોતાની બહેન ઇલાઇજા સાથે આંખ મિચોની એટલે કે થપ્પો, જેને આપણે થપ્પો કહીએ, એ થપ્પો રમતો હતો અને એવા સમયમાં એ નેપોલિયન જે હતો એ ઇલાઇજા સંતાઈ ગઈ અને શોધવા માટે તે આમ તેમ દોડી રહ્યો હતો। અચાનક वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक તે એક છોકરીથી જઈને ભટકાઈ ગયો। टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी के सारे अमृत नीचे गिर गए और वह भी गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन પોતાની બહેનને શોધવા માટે આમ તેમ દોડી રહ્યો હતો અને એ દોડ્યો એટલે એનું ધ્યાન એની બહેન તરફ હતું। એને સામે આવતી પેલી છોકરી જ ના દેખાઈ અને એ છોકરી સાથે એ ભટકાઈ ગયો। એ છોકરી બહુ ગરીબ હતી। એ માથા પર પેલું ટોપલો લઈ અને અમૃત એટલે જામફળ વેચવા માટે જતી હતી। નેપોલિયન જેઓને ટકરાય છે એવા બધા જ જામફળ એના બધા ઢોળાઈ જાય છે। છોકરી પણ નીચે પડી જાય છે અને નીચે જ્યાં પડે ત્યાં બધું કીચડ હોય છે એટલે બધા જ જામફળ એના ખરાબ થઈ જાય છે। છોકરી બહુ ગરીબ હોય છે એટલે તરત એના મનમાં એક જ શંકા જાય છે કે હવે મને મમ્મીને શું જવાબ આપવો, મારા ઘેર જઈને મારી માને શું કહેવું। એ વાતે છોકરી એકદમ ગભરાઈ ગઈ અને રડવા જેવી થઈ ગઈ। अब माँ को क्या जवाब दूंगी। मेरी छोकरी पड़ी गई। एक है इलाइजा कहने लगी, चलो चलो भैया, अब हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा, चलो ए भाई, ये भले पड़ी, चलो चलो આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ। આ ભલે પડી, આ તો રોસે આપણે શું લેવા દે। પણ નેપોલિયન હતો, એને થયું કે આ ખરેખર ખોટું છે। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। મારા કારણે એને આટલું हानि थवुं એટલે મારા કારણે આને આટલો ગેરલાભ થયો છે અને નુકસાન થયું છે। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से रखे 3 सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। અને પોતાની પાસે 3 સિક્કા હતા, ખિજામાંથી કાઢીને કીધું, લે બેન, આ 3 સિક્કા લે અને મારી પાસે અત્યારે એટલા જ છે, મારી પાસે વધારે નથી, લે આ 3 સિક્કા। એમ કરીને પેલી છોકરીના હાથમાં પેલા 3 સિક્કા એને આપી દીધા। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। आ 3 रुपया के 3 सिक्का शू थशे, हूँ घेर जईने मारी माँ ने कहीश तो मारी माँ मने खूब मारशे, मने खूब वढशे। लड़की ने कहा, अच्छा फिर तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। फिर वो लड़का कहा, नेपोलियन जे छोकरो तो उस लड़के ने कहा, एक काम करो, तू मारी साथे चल, मारा घरे चल, हूँ तने मारी मम्मी पासे तारे जेटલું नुकसान थयुं छे तने એટલા પૈસા तने अपावीश, तू मारी साथे घेर चल। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो मां नाराज होगी। इलाइजा ની બહેન કહે છે, બેટા કે બહેન કે ભાઈ, જો તમે એને ઘેર લઈ જશો તો આપણી મમ્મી નારાજ થશે અને મમ્મી તમને વઢશે। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन बिल्कुल न मान्यो। वह अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर कहा, माँ आप मुझे जो जेब खर्ची देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ तमे मने जे जेब मने रोजनी जे खर्ची आपो छो, रोजनी मने जे पैसा आपो छो वापरवा माटे, ए पैसामांथी जेटला बी थाय एने जे नुकसान थयुं होय ए तू आने आपी दे। माँ, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। माँ पण खुश थई। चलो वांधो नहीं, ते कीधुं साचुं कीधुं, पण हूँ तारी सच्चाईथी, तू जे साचुं कहेछे, तारी अंदर सत्यनुं जे बळ छे एनाथी हूँ खूब खुश थई छुं, खुश हूँ। मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। याद रखना, 1 महीने के लिए तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, तो 1 महीना सुधी तने हवे रोजनी जे खर्ची मळे छे एमांथी तने 1 રૂપિયો पण रोजनो नहीं मळे, केम के 1 महीना सुधीना पैसा हूँ आने
આપી દઈશ, આ ગરીબ છોકરીને હું જેથી કરીને એને નુકસાન પણ ન થાય. ઠીક है माँ, नेपोलियन हंसते हुए कहा. नेपोलियन हंसता हंसता हाँ बो कहीं वादो नहीं माँ, તમે આપી दो, મને कहीं वादो नहीं. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी से घर चली गई. माँ એને 2 મોટા સિક્કા આપ્યા, જે પૈસા હતા એના કરતા વધારે પૈસા મળ્યા એટલે છોકરી એકદમ ખુશ થઈ ગઈ અને હસતી હસતી ઘરે જતી રહી. नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य पथ पर चलने का कारण उसे यह सजा भुगतने में आनंद आया. नेपोलियन પેલા ધક્કો મારવાની સજા તો મળી, પણ એને એ સજામાં અંદર એને આનંદ આવતો હતો, એને એ મનમાં ખુશ હતો, એ મનથી રાજી હતો. હાશ, ચલો મારાથી ભૂલ થઈ, પણ એ ભૂલનો મેં બરોબર પશ્ચાતાપ કર્યો, એ ભૂલનો મેં બરોબર, જે મારી ભૂલ થઈ હતી એનું મેં બરોબર, એનું મેં જે મારે જે હતું દેવું એ મેં ચૂકવી દીધું છે. એ એટલો એટલે એને ભૂલનો પણ એને આનંદ હતો. એને પોતાની પૈસા મહિના સુધી વાપરવા નહીં મળે એનું જરાય દુઃખ નહોતું, પણ એને આનંદ થયો કે ચલો મેં જે મારાથી જે નુકસાન થયું એ નુકસાનને બીજાને પાછું પરત કર્યું. જેથી કરીને એને એ આનંદ હતો કે મેં કોઈને નુકસાન થવા ન દીધું. ભલે મારી જેબ ખર્ચી બંધ થઈ ગઈ તો વાંધો નહીં, પણ એને એ સત્યના રસ્તા પર ચાલવાનો એને બહુ જ આનંદ હતો. वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. અને વાસ્તવમાં ખરેખર આ નેपोलियन એ સચ્ચાઈના રસ્તા પર ચાલવાવાળો એક મોટો માણસ હતો. बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी. બચપનથી તેની અંદર દૃઢ વિશ્વાસ, એની પર પોતાના પર સખત વિશ્વાસ અને પોતાની ઈચ્છા શક્તિ હતી. જેથી કરીને એ નેપોલિયન મહાન વ્યક્તિ બની શક્યો. મિત્રો, આ જ પાઠની અંદર એક બીજો પાઠ આવે છે, જેને આવે છે એનું નામ છે સચ્ચા દાન. આ જ પાઠની અંદર બીજો પાઠ સચ્ચા દાનની અંદર કૌમુદી નામની એક છોકરી છે, કૌમુદી, જે ગાંધીજીને જ્યારે જરૂર પડે છે પૈસાની, ગાંધીજી જ્યારે જાહેરાત કરે છે કે ભાઈ જેને જે દાન આપો, મારે આ દાન ગરીબોને અથવા તો આપણી જે લડાઈ ચાલે છે લડાઈ માટે મારે જરૂરી છે, ત્યારે એક કૌમુદી નામની છોકરી છે, એ છોકરીને પહેરેલા બધા જ ઘરેણાં એ ગાંધીજીને આપી દે છે. એની એક સુંદર મજાની વાત અહીંયા આવે છે, આપણે પાઠમાં જોઈએ, બધા ચોપડીમાં ધ્યાન રાખશે. मालबार केरल के अंदर आया हुआ है की बात है. वहां बडगरा नामक एक गांव था. मालबारा केरल अंदर आवेला ત્યાં એક બડગરા નામનું એક ગામ હતું. उस गांव में सभा का आयोजन किया गया. એ ગામની અંદર એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. ગાંધીજીએ એ સભામાં ઉપસ્થિત દરેક બહેનો પાસે જેવરો એટલે કે આભૂષણોની ભીખ માગી, આભૂષણો માગ્યા કે જેની પાસે જીવ હોય મને આપો, એટલે મારે દેશ સેવામાં એને કામમાં લેવા છે. बहुत सी वस्तुएं भेंट में आने लगी. આ ઘણી બધી વસ્તુ બધી બહેનો બધી પોતપોતાની રીતે ગાંધીજીને પેલા ભેટમાં આપવા લાગી. अपना भाषण समाप्त करके गांधीजी उनको नीलाम करने लगे. અને પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કરી અને ગાંધીજી જે વસ્તુ આવી એ વસ્તુ બધી ભેગી કરવા લાગ્યા અને એક બાજુ નીલામી એટલે કે નીલામી જાહેરાત થાય છે કે ભાઈ જેને જે આ વસ્તુ જોઈએ છે તે નીલામી થતી થઈ. એક બાજુ નીલામીની બોલી શરૂ થઈ. उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे मंच पर चढ़ गई. एक समय कौमुदी नामनी एक 16 वर्षनी दीकरी એ ધીમે ધીમે પેલા સ્ટેજ ઉપર મંચ ઉપર धीमे धीमे चढ़वा लगी. धीरे धीरे मंच पर चढ़ी. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एक પોતાની સોની કૌમુદી ઉપર ચડી સ્ટેજ પર જઈ પોતાના જમણા હાથની એક મગડી નીકાળી સોનાની અને ગાંધીજીને આપીને હાથમાં ખાલી બોલી કે બાપુ મને તમારા સહી મળશે, મને તમારા સિગ્નેચર મળશે, જેને આપણે ऑटोग्राफ કહીએ છીએ. गांधी हस्ताक्षर कर रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. गांधीजी हसे हाला बेटा केम नहीं, એમને પેલી મંગલીને ગાંધીજી એમ કંઈક પોતાનો ઓટોગ્રાફ પોતાની સહી કરી રહ્યા હતા, એમાં એને પોતાના બીજા હાથની પણ મંગળી ઉતારીને ગાંધીજીને આપી દીધી. हाँ कर. इसके उत्तर में कौमुदी ने कहा, एक चूड़ियां देने की जरूरत है. गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी में लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. गांधी એટલે બસ એક આપી હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપું, બીજી તારે મંગળી આપવાની જરૂર નથી. એના જવાબમાં કૌमुदी કહે છે, उत्तर में कौमुदी ने कहा, मैं अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया. गांधी जी ने पूछा, तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा ली है? એટલું કહેતી હતી એટલે પેલી બંગડી તો આપી દીધી, પણ ગાંધીજી કહેતા એટલે તરત જ પેલી જે કૌમુદી હતી અને જે સોનાનો હાર પહેરવા હતો એ હાર પણ ઉતારીને બાપુને આપી દીધો. હવે બાપુને આશ્ચર્ય થાય છે
કે બેટા તું મને આ બધું આપે છે પણ તે તારા મા બાપને પૂછ્યું છે કે હું આ બધી વસ્તુઓ આપું છું, તારા મા બાપે સલાહ લીધી છે કે બધું એમને જ બધું કહે છે। तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। એને કઈ જવાબ ના આપ્યો અને એના કાનની અંદર એક સરસ મજાના બુટિયા પહેરવા હતા, એ સોનાના બુટિયા પણ કાઢીને એને ગાंधी ના નીચે चरणों में મૂકી દીધા। बूंदे में निकाल कर गांधी जी निकाल दिए। गांधी ने पूछा, अरे तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? गांधी जी बीजी बात, अरे ते आभूषणों આપવા માટે, આ બધા ઘરેણા આપવા માટે તારા મમ્મી પપ્પાને વાત કરી છે કે ઘરમાં કોઈને વાત કરી છે કે કેમ, કે તે શું તું શું કહે છે, તું આ બધું શું કરે છે? ગાંધીજીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ 16 વર્ષની દીકરી આટલું સરસ મજાનું ઘરેણું પહેરીને છે, બધા જ ઘરેણા મને આપે છે। એટલે ગાંધીજીને ખબર પડી કે આ 16 વર્ષની છે એટલે કદાચ આ ઘરેણા એના લગ્ન માટે એના માતા પિતાએ કદાચ બનાવ્યા હશે। कौमुदी कुछ उत्तर न देती, इससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी कहीं बोली જ નહીં, એને કઈ જવાબ જ ના આપ્યો। એ જવાબ આપે એની પહેલા એક ભાઈ તેના બાજુ ઉભા છે એને જવાબ આપ્યો। बिना कोई उत्तर दिए उसने कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा, अरे इसके पिता तो यही है, यही है ना, मान पत्रों की जो नीलामी में वही तो बोली लगाकर अपनी मदद कर रहे हैं। એટલાની અંદર એમને એક ભાઈ બોલ્યું, આ જે ગાંધીજી તમને જે મળેલા સન્માન પત્રો છે એની જે બોલાય છે બોલી, એ બોલી બોલનારા એના પિતા જ છે, એ જે તમારી મદદ કરી રહ્યા છે એ એમની આ દીકરી છે। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी। બધા જ્ઞાન લીધા પછી ગાંધીજી એટલું કીધું, બેટા તને ખબર તો છે ને, તું મને આ બધા ઘરેણા આપ્યા છે પણ હવે કદાચ તારી પરિસ્થિતિ એવી ન પણ થાય તારા મા બાપની કે તને આટલા બધા ઘરેણા ફરી પાછા બનાવીને તને આપે, તને એ વાતની તો ખબર છે ને? कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी हाँ मुझे कौमुदी हाँ મને ખબર છે કદાચ મારા માતા પિતા મને ફરી પાછા આવા બીજા ઘરેણા બનાવીને ન પણ આપે। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કર્યા આપવાને સમય નીચે એમને એક શબ્દ લખ્યો, શું લખ્યું ખબર છે? કે તારો ત્યાગ જ એ આ સાચું ઘરેણું છે। તે એમને ઘરેણા આપ્યા, મેં ઘરેણા લીધા, એ વસ્તુ બરોબર, એ તો સામાન્ય ઘટના છે, પણ તે જે મોટું હૃદય રાખીને તે મને જે ઘરેણા આપ્યા છે, તારા લગ્ન માટે તારા મા બાપે બનાવેલા ઘરેણા તે મને આપી દીધા છે, એ જે ત્યાગ કર્યો છે ને એ ત્યાગ જ ખરેખર બહુ મોટી વસ્તુ છે, એ ત્યાગ જ એ સાચું આભૂષણ છે। પછી લખ્યું, ખરેખર દેશ પ્રેમ સે બઢકર કુછ નહીં, ખરેખર દેશ પ્રેમથી વધીને બીજી કોઈ પ્રેમ આ જગતમાં હોઈ શકે નહીં। મિત્રો આપણે પણ આપણો ભારત દેશ છે, આપણે પણ આપણા દેશને એટલો જ પ્રેમ કરીએ છીએ અને આપણે કરવાના છીએ। તો देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, गांधी जी ने कहा बिल्कुल सही है, इस जगह इस समय देश प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं। मित्रों इस तरह इस पाठ के अंदर 2 छोटी छोटी वार्ताएं थी, कहानियां थी, मैंने आपको समझाई है। आप इस कहानी को पढ़े, घर से आराम से पढ़े, पढ़ने के बाद नोटबुक के अंदर इसके अभ्यास और स्वाध्याय लिखने का प्रयत्न करें मित्रों। और जो मैंने अभ्यास स्वाध्याय मेरे सामने है और वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सहल है, इतना हार्ड नहीं है कि आपको कुछ दिक्कत आए। आप एक बार उसे ध्यान से 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। इसके अंदर पीछे पेज नंबर 10 के ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है और वो कहानी में आपको अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कहानी क्या है मित्रों। तो कहानी आप जैसे चित्र देखोगे, चित्र में आपको वो कहानी को आपको मिल जाएगी और मैं आपको मिल जाएगी। और एक बात याद रखना मित्रों कि स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई अपनी शुरू है। तो इस पाठ नंबर 2 के जो भी स्वाध्याय अभ्यास है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा मित्रों। कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके अवश्य मुझे बता सकेंगे मित्रों। अगले एपिसोड में या अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।